کی 7 آیتیں تو حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ نے اس کو 7 الگ الگ واجب بیان فرمایا، اور قانون شریعت میں اس کو ایک ساتھ بیان کر دیا گیا ہے کہ پوری سورہ فاتحہ پڑھنا۔ تو اس طرح سے فگر بظاہر کم ہوا ہے لیکن بات مکمل ہے۔ تو واجبات نماز، یہ نماز کا بہت اہم باب ہے، اور سجدے سہو کے سارے مسائل اسی سے ریلیٹڈ ہیں۔ جو واجبات آپ ابھی سماعت کریں گے ان میں سے کوئی ایک واجب یا ایک سے زائد واجب اگر بھولے سے چھوٹ جائے تو سجدے سہو واجب ہو جاتا ہے۔ اس لیے واجبات نماز کا جاننا، اس کا یاد رکھنا، یہ بے پناہ ضروری ہے۔ پہلا واجب تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا۔ تکبیر تحریمہ شرط بھی ہے، تکبیر تحریمہ فرض بھی ہے، اس کو آپ سن چکے، لیکن اس میں لفظ اللہ اکبر ہو یہ واجب ہے۔ اگر کسی نے اللہ عظیم یا اللہ سبحان کہا، اللہ رحمان کہا، تو تحریمہ کا فرض تو ادا ہو جائے گا لیکن واجب ترک ہوگا۔ واجب یہ ہے کہ لفظ اللہ کے ساتھ اکبر ہی کہا جائے۔ پوری الحمدللہ پڑھنا، یعنی سورہ فاتحہ ایسا واجب ہے کہ اس کی ایک ایک آیت واجب ہے، ایک ایک حرف واجب ہے۔ ایک حرف بھی چھوٹا عجلت میں، جلد بازی میں، ادائیگی سے رہ گیا، حذف ہو گیا تو ترک واجب کا وبال اس کے ذمہ آئے گا، اور معنی بگڑے تو نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں فرض نماز کی پہلی 2 رکعت میں اور سنت نفل وطر کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ ملانا واجب ہے، لیکن فرض نماز میں صرف پہلی 2 رکعت میں واجب ہے، پہلی میں اور دوسری میں۔ رہا تیسری چوتھی میں واجب نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے ملا لیا تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں، ایسا نہیں کہ اس کی نماز نہیں ہوگی، نماز ہو جائے گی۔ بعض لوگ اس پر سجدے سہو کا حکم لگاتے ہیں، سجدے سہو بھی وہاں قطعاً واجب نہیں ہوگا کیونکہ واجب کوئی ترک نہیں ہوا ہے۔ تو فرض نماز میں پہلی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ یا 3 چھوٹی آیت پڑھ دے، یا 1 یا 2 اتنی بڑی آیتیں پڑھ دے کہ 3 چھوٹی چھوٹی کے برابر ہو جائے، یہ واجب ہے۔ یا کوئی سورہ ملا لے، یہ بھی واجب ہے۔ لیکن نفل سنت وطر اس کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ 3 چھوٹی آیت یا سورت کی تلاوت یہ واجب ہے، لیکن رہا فرض نماز میں صرف پہلی اور دوسری میں واجب۔ اب اگر کسی سے بھول ہو گئی، جیسے دوسری رکعت کے رکوع میں چلا گیا، اب یاد آیا کہ میں نے سورہ نہیں ملائی ہے، تو اس کو چاہیے حکم یہ کہ لوٹ جائے قیام کی جانب اور سورہ ملائے، اس کے بعد دوبارہ رکوع کرے۔ اب وہ سوچے گا پہلے رکوع تو کر لیا، اب رکوع نہیں ڈائریکٹ سجدے میں چلا گیا تو نماز فاسد، وہ پہلے کا رکوع مانا نہیں جائے گا۔ تو رکوع میں اگر یاد آیا کسی بھی رکعت میں جس میں سورہ ملانا واجب تھا، چاہے کوئی سی بھی نماز ہو، رکوع میں یاد آیا کہ میں نے سورہ نہیں ملائی ہے یا 3 آیتیں نہیں پڑھی ہے،
تو اسے اجازت ہے کہ لوٹے گا وہ. بعض لوگ اس کو جو ہے اس سے سختی سے منع کرتے ہیں اور فلسفہ یہ بیان کرتے ہیں کہ سورہ ملانا واجب ہے، رکوع فرض ہے، تو جب وہ فرض میں آ گیا تو اب واجب کی جانب لوٹے گا نہیں. یہاں یہ مسئلہ نہیں. قرأت کے باب میں بار شریعت میں آپ دیکھ سکتے ہیں لوٹنے کی اجازت. وجہ یہ ہے کہ وہاں یہ دیکھا جائے گا کہ اس سے قرآن پڑھنا چھوٹا ہے، سورہ ملانا بھولا ہے وہ، اس لیے حکم مختلف ہے. لوٹے گا، سورہ ملائے گا، دوبارہ رکوع کرے گا اور آخر میں سجدہ سہو بھی کرے گا. بغیر سجدہ سہو کے نماز نہیں، سجدہ سہو واجب ہے. یہی معاملہ اگر وطر میں قنوت کے لیے ہو جائے کہ کسی نے دعائے قنوت نہیں پڑھی اور رکوع میں چلا گیا تو یاد بھی آیا تو لوٹے گا نہیں لوٹے گا. حالانکہ قنوت بھی واجب ہے، سورہ ملانا بھی واجب ہے. یہی حکم صورت کے ساتھ ہوا تو لوٹے گا، لیکن قنوت کے لیے ہوا تو نہیں لوٹے گا. وجہ یہ کہ قنوت وہ دعا ہے، قرآن نہیں ہے، اس لیے نہیں لوٹے گا. بلکہ جیسے ماہ رمضان میں وطر جماعت سے ہوتی ہے، مستحب ہے وطر جماعت سے پڑھنا ماہ رمضان شریف میں. اب پورے ماہ میں کبھی ایسا ہو گیا کہ امام صاحب ڈائریکٹ رکوع میں چلے گئے، قنوت رہ گیا تو کوئی لقمہ نہیں دے گا. وجہ ہے کہ اس کا لوٹنا ہی جائز نہیں ہے. اب جو لقمہ دے گا اس نیت سے کہ امام صاحب لوٹیں تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، وہ نماز سے باہر ہو جائے گا. اور اگر امام نے جو ہے مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی اور اس نے لقمہ لے لیا تو امام بھی اور پوری جماعت بھی نماز سے باہر ہو گئی. تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، قنوت پڑھنا بھولا تو نہیں لوٹے گا. اور کسی بھی نماز کی کسی بھی رکعت میں جس میں سورہ ملانا واجب تھا اس میں ایسا ہوا تو اگر یاد آ جائے تو لوٹ جائے گا، اور نہیں یاد آیا، جیسے 4 رکعت والی فرض نماز عشاء کی آپ پڑھ رہے تھے، دوسری رکعت میں سورہ ملانا بھول گئے، رکوع میں بھی یاد نہیں آیا، قوما میں بھی یاد نہیں آیا، قوما میں بھی یاد آئے تو لوٹ جائے. نہیں یاد آیا تو تیسری میں یاد آیا تو فرمایا اب بھی اسے اجازت ہے کہ دوسری میں جو نقصان ہوا ہے سورہ نہیں ملایا، تیسری میں ملا لے گا، تیسری میں ملا لے گا اور نماز پوری کرے گا. آخر میں سجدہ سہو سے نماز پوری کرے گا. سجدہ سہو ہر صورت میں واجب ہے. امتیاز بھائی ایک سوال تھوڑا ذہن سے نکل جائے گا اسی کے ضمن میں کہ اب آپ نے کہا کہ قوما میں بھی یاد آئے تو لوٹ جائے، تو لوٹنا پھر کیسے ہوگا؟ لوٹ جائے یعنی ہاتھ باندھے اور سورہ ملائیں، ہاتھ باندھ کے پھر وہ سورہ کی تلاوت کرنا سورہ شروع ملائے گا، ہاں پھر رکوع کرے گا. رکوع اس کو دوبارہ کرنا ہوگا، وہ پہلا والا رکوع مانا نہیں جائے گا اور آخر میں سجدہ سہو کرے. آگے بڑھیں. جی 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 جی. ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا ایک ہی بار پڑھنا، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا. ابھی آپ سوال نہ کریں تو اور اچھا ہے، وہ الیاس اشرفی صاحب کر لیں، ان کو اجازت ہے، کیونکہ درمیان میں آپ سوال کریں گے تو بہت ممکن ہے جو سوال آپ کر رہے ہیں اس کی میں وضاحت خود کر دوں گا، اور اگر رہ جائے تو آپ اس کو نوٹ کریں، بعد میں کر لیں، نہیں تو اسی میں وقت چلا جائے گا. میں چاہتا ہوں یہ جو باب شروع ہوا ہے ایک نشست میں پورا ہو جائے. ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا ایک ہی بار پڑھنا. جہاں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے تو ایک ہی بار پڑھنا واجب ہے. سورہ فاتحہ 2 بار نہیں پڑھیں گے. 2 مرتبہ پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے سورہ فاتحہ پوری پڑھ دی
یا اکثر آیتیں پڑھ دی. اکثر سے مراد 7 آیتیں سورہ فاتحہ میں 4 پڑھ دی تو زیادہ حصے کی تلاوت ہو گئی تو وہ ایک مرتبہ پڑھنے میں شمار میں آ گیا, ایک مرتبہ ہو گیا. اب اس کو کوئی مغالطہ ہوا, آگے کی آیت یاد نہیں آ رہی تو پھر اس نے الحمد سے شروع کیا, تو اب الحمد سے شروع کیا تو اب دوبارہ پوری تو پڑھا نا, وہ سجدے سے واجب ہو جائے. 2 مرتبہ پڑھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ولضالین تک دونوں مرتبہ پڑھی جائے, بلکہ پہلی مرتبہ یا دوسری مرتبہ اکثر آیتیں بھی پڑھ دی گئی تو یہ 2 مرتبہ کے شمار میں ہوگا اور سجدے سے واجب ہوگا. لیکن اس میں یہ یاد رہے کہ 2 مرتبہ پڑھنا وہ متصل ہو, کنٹینیو ہو. اگر درمیان میں چند آیتیں آ گئی, جیسے تراویح میں ایک مرتبہ ایسا ہو گیا تھا کہ امام صاحب نے سورہ فاتحہ پڑھی, پھر چند آیتیں پڑھی, آیتیں سجدہ پڑھی, پھر سجدے تلاوت کیا, اب پھر کھڑے ہوئے تو ان سے پھر سورہ فاتحہ نکل گئی, پوری انہوں نے پڑھ دیا, تو یہاں سجدے سے واجب نہیں ہوگا. وجہ یہ ہے کہ دونوں فاتحہ میں اتصال نہیں, ایک کے بعد دیگرے فوراً نہیں ہے, درمیان میں چند آیتیں پڑھی ہے, جبھی تو آیتیں سجدہ انہوں نے کیا ہے, سجدے تلاوت کیا ہے. تو یہ جو فرمایا ایک رکعت میں 2 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے پر ترک واجب ہوگا, یہ اس وقت ہے کہ اور سجدے سے واجب ہوگا, یہ اس وقت ہے کہ دونوں سورہ فاتحہ میں گیپ نہ ہو, اتصال, دونوں سورہ فاتحہ میں گیپ نہ ہو. اگر گیپ پایا گیا جیسے چند آیتیں آ گئی تو اب جو ہے ترک واجب نہیں ہوگا. الحمد اور سورت کے درمیان آمین اور بسم اللہ کے سوا کچھ نہ پڑھنا. الحمد اور سورت کے درمیان آمین پڑھیں گے اور بسم اللہ شریف پڑھیں گے. بار شریعت میں آمین کو سورہ فاتحہ میں شامل فرمایا اور بسم اللہ کو آنے والی سورت کا حصہ قرار دیا, تاکہ سورہ پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ بھی نہیں پڑھیں گے. ہاں کسی نے پڑھ دیا تو غلط کیا, لیکن وہاں سجدے سو کی حاجت نہیں. قرات ختم کر کے فوراً رکوع کرنا, جیسے ہی قرات مکمل ہوئی فوراً رکوع کرنا واجب ہے. اگر 3 تسبیح کی مقدار تاخیر کر دیا, جیسے اس نے پڑھا قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللہ اکبر, اگر کفوا احد اللہ اکبر تو یہ صحیح نہیں ہوگا. اگر اس میں کوئی امام ضعیف ہے کہ وقفہ تھوڑا لیتا ہے تو اور بات, لیکن 3 تسبیح کی تاخیر نہیں ہوتی. اگر اس وقفے میں رکوع میں 3 تسبیح کی تاخیر پائی گئی تو سجدے سے واجب ہوتا. ایک سجدے کے بعد فوراً دوسرا سجدہ ہونا, دونوں سجدوں کے درمیان 3 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کی تاخیر نہیں ہوتی. تعدیل ارکان یعنی رکوع سجود قوما جلسہ, اس میں اعتدال ہو, اعتدال یعنی اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ ادا کیا جائے. اور اعتدال کا ادنا درجہ یہ ہے کہ ایک سبحان اللہ کی مقدار وقفہ ہونا. رکوع میں قوما, رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا, سجدہ دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھتے ہیں, جلسہ اس میں اتنا وقت ہو کہ ایک سبحان اللہ کہا جا سکے, اتنا واجب. قوما یعنی رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا, رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا واجب ہے, اس پر کل گفتگو ہو چکی. سجدے میں ہر پاؤں کی 3 انگلیوں کے پیٹ زمین پر لگنا, یہ بھی کل وضاحت سے سمجھایا گیا ہے. جلسہ یعنی دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا, دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا یہ بھی واجب. ہاں کوئی عذر ہے, بوڑھا ہے, کمزور ہے یا اور کسی کی طرح کی تکلیف ہے, وہ سیدھا نہیں بیٹھ پاتا
तो कोई हर्ज नहीं। कायदा उला अगरचे नमाज नफल हो, कायदा उला पहला कायदा ये फरमाते हैं वाजिब है। फर्ज नमाज, वाजिब नमाज, सुन्नत मौक़दा में पहला कायदा ये वाजिब है। और फर्ज वित्र सुन्नत मौक़दा के कायदा उला में तशहुद के बाद कुछ ना पढ़ना ये भी वाजिब। फर्ज नमाज, वाजिबुल वित्र, सुन्नत मौक़दा के पहले कायदे में तहियात के अलावा कुछ नहीं पढ़ेंगे। अगर किसी ने फर्ज, वाजिब या सुन्नत मौक़दा के पहले कायदे में तहियात के बाद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना पढ़ दिया या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद पढ़ दिया, या जितने देर में दुरूद शरीफ का इतना हिस्सा पढ़ा जाए उतना देर बैठा रह गया कायदा उला में तहियात के बाद, तो इन तमाम सूरतों में सजदे सहू वाजिब, सजदे सहू से करना होगा अगर भूले से हुए। रहा नफल नमाज या सुन्नत गैर मौक़दा, जैसे असर में, इशा में, तो ये जो सुन्नत गैर मौक़दा ये नफल के शुमार में, ये नफल के हुक्म में, और नफल का हर कायदा कायदा आखिरा के हुक्म में, यानी नफल का पहला कायदा भी वो बज़ाहिर पहला है लेकिन हुक्म में आखिरी है। तो आखिरी कायदे में हम सब पढ़ते हैं तहियात भी, दरूद इब्राहिम भी, दुआ मासूरा भी। तो असर और इशा की जो 4 सुन्नतें गैर मौक़दा है उसमें आप पहले कायदे में सब पढ़ सकते हैं, तहियात भी, दरूद इब्राहिम भी, दुआ मासूरा चाहे तो वो भी पढ़ सकता है। और जो तीसरी के लिए खड़ा होगा वो बज़ाहिर तीसरी है लेकिन हुक्म में पहली है, लिहाजा सना पढ़ने की भी इजाजत। कौन सी नमाज में? 4 रकत वाली नफल नमाज या असर व इशा की 4 सुन्नतें गैर मौक़दा वो नफल के हुक्म में है। तो सुन्नत गैर मौक़दा का सही पढ़ने का तरीका जो अभी मैंने पेश किया, इस तरह से पढ़ना ये ज्यादा अवसर है। दोनों कायदों में पूरा तशहुद पढ़ना, यानी पहले कायदे में भी पूरा तशहुद पढ़ना वाजिब है और आखिरी कायदे में भी पूरा तशहुद पढ़ना वाजिब। उसके अलावा फरमाया यूं ही जितने कायदे करने पड़े तमाम कायदों में पूरा तशहुद पढ़ना वाजिब। जितने कायदे करने पड़े, जैसे मिसाल के तौर पर मगरिब में आप तीसरी रकत में शामिल हुए या दूसरी रकत में कायदा उला में शामिल हुए, तो आपकी 2 रकत छोटी है, इमाम तीसरी पूरी करेगा, इमाम कायदा आखिरा करेगा, आप भी इमाम के साथ कायदा करेंगे, तहियात पढ़ के बैठेंगे। अब इमाम ने सलाम फेरा तो अब आप खड़े होंगे, तो जो 2 रकत है दोनों रकत में आप कायदे करेंगे, सूरह फातिहा पढ़ेंगे, सूरह मिलाएंगे पहली में, फिर रुकू सुजूद करके कायदा करेंगे, पूरी तहियात पढ़ के फिर खड़े होंगे, सूरह फातिहा पढ़ेंगे, सूरह मिलाएंगे, फिर रुकू सुजूद करके कायदा आखिरा करेंगे। तो यही फरमाया जितने कायदे करने पड़े, यानी मुराद ये कि जहां भी कायदा होगा बगैर तहियात के नहीं होगा, बगैर तशहुद के नहीं होगा। तशहुद कायदा पाया गया, तशहुद पढ़ना वाजिब हो जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर इमाम साहब कायदा उला में बैठे थे, आप अभी जमात में शामिल हुए, आपने तकबीर तहरीमा का, आप बैठे इमाम उठ गए, तो आप कायदे में चूंकि आ चुके हैं तो बगैर तशहुद पढ़े आप खड़े नहीं होंगे। अब आप चाहे कितनी भी देर हो जाए तहियात आपको पढ़नी होगी, मुकम्मल तहियात अत्तहियात से रसूलुल्लाह की हाथ तक पढ़ेंगे, उसके बाद अब इमाम की पैरवी में आप खड़े हो। तहियात ऐसा वाजिब है कि इसका एक एक हर्फ वाजिब, एक एक वर्ड वाजिब। अब तहियात का जब एक एक हर्फ वाजिब है तो हम तहियात में
मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भी भेजते, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन। बल्कि उम्मत के तमाम सालिहीन उम्मत पर सलाम भेजते, औलिया अल्लाह, शोहदा, इनाम याफ्ता बंदों पर सलाम भेजते। तो जब आईने नमाज में आका अलैहिस्सलाम पे सलाम भेजना वाजिब हो गया, औलिया अल्लाह पे सलाम भेजना वाजिब है, तो जब आईने नमाज में ये अमल वाजिब है, तो गैर नमाज में अगर वो उसी का कोई तर्जमा या नबी सलाम अलैक पढ़ दे या मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम पढ़ दे, तो इसमें कौन सी कबात, इसमें कौन सी बुराई। जो लोग सलाम के मुनकिर है वो कहते हैं कि यहाँ से सलाम मत पढ़ो, वो सुनते नहीं है मादल्ला। जब मदीने तैयबा जाओ सरकार के रोजे के सामने, वहां सलाम पढ़ो। तो फिर तहियात में आप यहाँ से सलाम क्यों भेजते हैं? जब आपका अकीदा ये मादल्ला सदादार मादल्ला ऐसे जो है ऐसी फिक्र ऐसी सोच पर, बुखारी शरीफ की हदीस से पाक आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं माँ के पेट में था और लौहे महफूज पर जो कलम चलता था मैं उसकी भी आवाज सुनता था। तो यहाँ से हम जो है हिंदियों का सलाम नहीं सुनेंगे। मादल्ला सदादार मादल्ला जिनका ये अकीदा है, उन्हें चाहिए कि तहियात में से ये सेगा निकाल दें। देखो उनकी कौम उनको बख्शती है क्या। मादल्ला दोनों सलाम में फकत लफ्ज़ अस्सलाम वाजिब है। हम सलाम फेरते हैं ना, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, तो लफ्ज़ अस्सलाम अस्सलाम वाजिब है, अलैकुम व रहमतुल्लाह ये सुन्नत व मुस्तहब है। अब कभी रेलवे स्टेशन वगैरह पे नमाज पढ़ रहे हैं आप, कसर 2 रकत आपको पढ़नी है, अब कायदे में थे तैयार पूरी हुई, ट्रेन का हॉर्न हो गया, चल पड़ी, तो अब आप अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बोलेंगे तो ट्रेन और स्पीड पकड़ लेगी। तो आप जो है वाजिब अदा कर दें, अस्सलाम अस्सलाम बोल के आप फारिग हो गए, आप जो है ट्रेन पकड़ सकते हैं। वित्र में दुआए कुनूत पढ़ना, ये दरमियान में बात आ गई थी, मैंने उसको अर्ज कर दिया है। वित्र में तीसरी रकत में सूर्य मिलाने के बाद दुआए कुनूत पढ़ना और उससे पहले तकबीर कुनूत यानी अल्लाह अकबर कहना वाजिब है। हाथ उठाना वो सुन्नत है, अगर हाथ नहीं भी उठाया लेकिन तकबीर कुनूत अल्लाह अकबर कहा है तो उसका वाजिब अदा हो। ईदैन की 6 तकबीरें, पहली रकत में तकबीर तहरीमा के बाद 3 तकबीर कही जाती है, उसके बाद किरत करते हैं इमाम साहब। दूसरी रकत में किरत मुकम्मल करने के बाद इमाम 3 तकबीर कहते हैं, उनकी पैरवी में हम भी कहते हैं, हाथ उठाते हैं, वो सुन्नत है हाथ उठाना, लेकिन ये 6 जायद तकबीर वाजिब। लेकिन कभी ऐसे चूक हो गई, इमाम साहब से शुमार में गलती हो गई, वो ये हुआ कि 7 कह दी पहली रकत में, 4 कह दी या मादल या 5 कह दी, 6 वाजिब थी 5 हो गई, या जगह बदल दी, गैर महल में कही, यानी पहली रकत में किरत के बाद का, दूसरी रकत में किरत से पहले का, तो तर्के वाजिब हुआ। लेकिन याद रखो जुमा और ईदैन में अगर इमाम से कोई वाजिब भूले से छूट जाए तो सजदे सौ नहीं करना यही अफजल है। वजह है कि इमाम अगर सजदे सौ करेगा तो लोगों की नमाज में गड़बड़ी पैदा होगी, यानी कुछ ऐसे भी होंगे जो समझ नहीं सकेंगे, ये जो 2 रकत के लिए आते हैं बेचारे, ये आते सबसे आखिर में, जाने की इनको सबसे जल्दी रहती, पहले जाना चाहते हैं, तो इमाम एक जानिब सलाम फेर के सजदे सौ करेगा, ये दोनों जानिब सलाम फेर चुका होगा, जगह वगैरह बदल देंगे, खड़े हो जाएंगे, ये दुआ भी खड़े खड़े करते हैं बाज, तो अब उनकी नमाज चली जाएगी। तो ऐसे लोगों का ख्याल किया जाएगा। और जुमा और ईदैन में बारे शरीयत में मसला मौजूद है कि इमाम से अगर वाजिब भूले से छूटा तो सजदे सौ नहीं करना यही बेहतर है। लेकिन 5 वक्ता नमाज में, जैसे वादी नूर में हमारा इज्तिमा होता है, अल्लाह करे वो दोबारा दिन आए, तो संडे को मगरिब में कई लाख का मजमा होता है, अब वहां इमाम से तर्क वाजिब हो गया
تو امام پر سجدے سہو واجب ہوگا. حالانکہ جمعہ میں جو ہے 500 رہتے ہیں، وہاں قریب جو ہے 2 ڈھائی 3 لاکھ ہوں گے، لیکن جمعہ میں ہوا تو سجدے سہو نہیں ہوگا. نہ کرے نہ امام، سب کی نماز صحیح ہو جائے گی، لیکن یہاں واجب ہوگا. وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی اپنی نماز ضائع بھی کر بیٹھا، خراب کر بیٹھا، تو وہ اپنی الگ سے پڑھ سکتا ہے یا دوسری جماعت کا اہتمام ہو سکتا ہے، لیکن جمعہ اور عیدین میں یہ ممکن نہیں ہے. اس لیے وہاں رخصت دی گئی، اور امام سے ترک واجب ہو جائے تو بغیر سجدے سہو کی نماز ہو جائے. عیدین میں دوسری رکعت کی تکبیر رکوع کہنا. ہر رکعت کی جو تکبیر رکوع ہے وہ مستحب ہے. جیسے سمیع اللہ لمن حمدہ کی جگہ اللہ اکبر کہہ دیا، یا اللہ اکبر کی جگہ سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ دیا. تکبیر تحریمہ کے علاوہ ہر تکبیر مستحب ہے. لیکن عیدین میں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں دوسری رکعت کی جو تکبیر رکوع ہے، رکوع میں جانے کی جو تکبیر ہے، اس میں اللہ اکبر کہنا یہ مستحب نہیں، یہ واجب. ہر جہری نماز میں امام کو جہر سے قرات کرنا. جہری نماز جس میں بلند آواز سے قرات ہوتی ہے، فجر میں، فرض میں، اور مغرب کی پہلی دوسری، عشاء کی پہلی دوسری، جمعہ عیدین، تراویح اگر جماعت سے ہو رہی ہو، اور وطر ماہ رمضان میں جماعت سے ہو رہی تو اس میں جہر واجب ہے. تو جو جہری نماز ہے اس میں امام پہ جہر واجب ہے، اور جو سری نماز ہے اس میں امام اور منفرد اکیلے پڑھنے والا دونوں پر آہستہ پڑھنا واجب. جیسے مغرب کی تیسری سری رکعت ہے، عشاء کی تیسری چوتھی سری رکعت ہے، ظہر کی 4 فرض، عصر کی 4 فرض، یہ سری رکعت ہے، اس میں آہستہ پڑھا جائے گا. اگر ظہر میں امام نے ایک آیت بھی بلند آواز سے پڑھ دی، یا اکیلے ہم پڑھ رہے ہیں، ہم نے ایک آیت بھی بلند آواز سے پڑھ دی، سجدے سہو واجب ہو گئے، ترک واجب ہوا. اسی طرح سے جہری نماز میں، جیسے فجر میں 2 فرض میں یہ جہری رکعت ہے، اس میں امام نے آہستہ پڑھ دیا تو اگرچہ ایک آیت بھی آہستہ پڑھ چکا، بھلے بعد میں اس نے جو ہے کنٹینیو بلند آواز سے پڑھ لیا ہے، تب بھی ترک واجب بہرحال ہوا، سجدے سہو واجب. لیکن یہ یاد رکھیں، جہری نماز میں امام پہ جہر واجب ہے، اکیلے پڑھنے والے پر بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے. ہاں یہ ہے کہ افضل ضرور ہے، جیسے کوئی جماعت فجر کی جماعت ختم ہو گئی، اب آیا تو اس کے لیے فرمایا افضل ہے کہ وہ تھوڑا بلند آواز سے قرات کر سکتا ہے، کیونکہ وہ جہری نماز ہے نا، اس کو بھی اجازت منفرد کو. لیکن یہ اس وقت ہے کہ کوئی فتنہ نہ ہو. اگر وہاں کچھ ایسے لوگ ہیں جو بولتے ہیں ہمارے وظائف میں خلل ہو رہا ہے، تلاوت میں ڈسٹرب ہو رہا ہے، آپ تو جماعت کے بعد آئے اور بلند آواز سے پڑھ رہے ہو، تو ایک مستحب پر عمل کر کے فساد نہیں مچائیں، اب آہستہ ہی پڑھا جائے گا. لیکن جہاں ماحول ہے یا کوئی ہے نہیں کہ شکایت ہو، تو وہ جہری نماز جو تنہا پڑھ رہا ہے وہ آواز تھوڑی بلند کر سکتا. ہر فرض و واجب کا اس کی جگہ پر ادا ہونا، یعنی جس کی شریعت نے جو جگہ مقرر کی، جیسے پہلے سورہ فاتحہ ہے بعد میں سورہ ہے، تو پہلے سورہ فاتحہ ہوگی بعد میں سورہ ہوگی. اگر کسی نے پہلے قل اللہ احد پڑھ دیا اب سورہ فاتحہ پڑھا تو جگہ بدل دی، ترک واجب ہو جائے گا. تو جس کی جو جگہ ہے اس کو وہیں ادا کیا جائے. رکوع کا ہر رکعت میں ایک ہی بار ہونا، یعنی ایک سے زیادہ رکوع نہیں ہوگا ایک رکعت میں. سجود کا 2 ہی بار ہونا، یعنی 2 سے زیادہ سجدے نہیں ہوں گے. اگر کسی رکعت میں 3 سجدہ ہو گیا، جب بھی سجدے سہو واجب ہو جائے گا. دوسری رکعت سے پہلے قاعدہ نہ کرنا، یعنی کسی بھی نماز میں پہلی رکعت کے بعد قاعدہ نہیں ہوگا، چاہے کوئی سی بھی نماز. اسی طرح 4 رکعت والی نماز ہے تو 4 رکعت والی
نماز میں ہرگز تیسری پر قاعدہ نہیں ہوگا، بلکہ اگر کوئی تیسری میں قاعدے میں بیٹھ گیا ہے یا پہلی رکعت میں قاعدے میں بیٹھ گیا ہے تو فوراً کھڑا ہو جائے گا، اور اگر 3 سبحان اللہ کا وقفہ یہ بیٹھنے میں گزرا تو اب سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ آیت سجدہ پڑھی ہو تو سجدہ تلاوت کرنا، جیسے تراویح میں امام صاحب آیت سجدہ حافظ صاحب پڑھنے والے رہتے ہیں تو وہ اعلان کر دیتے ہیں کہ پہلی رکعت میں جو ہے سجدہ ہے۔ وجہ یہ کہ ان کا یہ منصوبہ ہے کہ وہ آیت سجدہ پڑھیں گے تو سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا، اس لیے اعلان کرتے ہیں۔ لیکن 5 وقتہ نماز میں اگر آیت سجدہ کسی نے پڑھ دیا تو 5 وقتہ نماز میں بھی سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا۔ سہو ہوا تو سجدہ سہو کرنا، یعنی کوئی واجب اگر بھولے سے چھوٹا ہے تو سجدہ سہو واجب ہوگا۔ 2 فرض یا 2 واجب یا واجب و فرض کے درمیان یا واجب و فرض کے درمیان 3 سبحان اللہ کہنے کے برابر دیر نہ ہونا بہت اہم واجب ہے۔ سجدہ سہو کے بہت سے مسائل اس سے وابستہ ہیں۔ 2 فرض 2 واجب یا 1 واجب 1 فرض کے درمیان ادائیگی میں 3 سبحان اللہ کی تاخیر نہیں ہوتی۔ جیسے سورہ فاتحہ پڑھنا بھی واجب ہے اور سورہ ملانا بھی واجب ہے۔ اور ہیلو، آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا سورہ فاتحہ پڑھنا بھی واجب ہے اور سورہ ملانا بھی واجب ہے۔ اب آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد سوچنے لگے کہ کون سی سورہ پڑھوں، زبان پہ کوئی آیت نہیں آئی، اور اس سوچ وچار میں 3 سبحان اللہ کی تاخیر ہو گئی، تو 2 واجب کی ادائیگی میں 3 سبحان اللہ کا وقفہ ہو گیا تو سجدہ سہو واجب ہو جائے۔ یہ ایک مثال میں نے دے دی ہے، لیکن یہ یاد رکھیں 2 واجب یا 1 واجب 1 فرض یا 2 فرض کے درمیان ہرگز 3 سبحان اللہ کی تاخیر نہیں ہوتی۔ امام جب قرات کرے بلند آواز سے یا آہستہ، مقتدی کا چپ رہنا۔ امام جب قرات کر رہا ہے، یعنی ہم جب جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں تو قیام کی حالت میں ہم ثنا پڑھیں گے، اور بلند آواز سے قرات ہو رہی ہے تو امام جب وَلَضَّالِّينَ کہے گا تو آمین کہیں گے۔ اس کے علاوہ حالت قیام میں کھڑے رہنے کی حالت میں مقتدی کو کچھ پڑھنے کی اجازت نہیں، سوائے قرات کے تمام واجبات میں امام کی پیروی کرنا۔ قرات ایسا واجب ہے کہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک امام کی قرات مقتدی کی قرات، لہذا امام پڑھے گا مقتدی خاموش رہے گا، چاہے امام بلند آواز سے پڑھ رہا ہو یا آہستہ پڑھ رہا ہو، جہری نماز ہو یا سری ہو، ہم خاموش رہیں۔ لیکن اس کے علاوہ جتنے واجبات ہیں امام کے ساتھ ساتھ مقتدی بھی اس کو ادا کرے گا۔ جیسے قاعدہ اولیٰ میں امام بھی پوری تحیات پڑھے گا، ہم بھی پڑھیں گے۔ اگر کوئی مقتدی کہیں کھو گیا تھا اور اس نے تاخیر سے تحیات شروع کی، یا ابھی تجوید و مخارج کی اس سے آشنائی ہوئی ہے تو وہ رفتار سے پڑھ نہیں پاتا، اب امام تیسری کے لیے کھڑا ہو گیا تو وہ نہیں کھڑا ہوگا، اس کی تحیات پوری نہیں ہوئی، وہ اپنی تحیات مکمل کرے گا، اگرچہ دیر ہو جائے، بغیر تحیات پڑھے ہرگز کھڑا نہیں ہوگا۔ تو سوائے قرات کے تمام واجبات میں امام کی پیروی کرنا، یعنی امام کے ساتھ ساتھ ادا کرنا، یہ مکمل واجبات نماز میں نے پیش کر دیے ہیں۔ امید ہے کہ آپ اسے سمجھے ہوں گے، اور یہ ایسا باب ہے کہ اس کو سننے کے بعد سوالات ذہن کی سطح پر بہت اٹھتے ہیں، لہذا آواز نہیں آ رہی امتیاز بھائی، آواز نہیں آ رہی؟ حضرت آ رہی ہے، آ رہی ہے حضرت، آ رہی ہے۔ ہاں، تو اب آپ کو سوالات کی ہم اجازت دیتے ہیں، آپ سوال کریے، انشاءاللہ علم میں رہا تو آپ کو اس کا ہم جواب دیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
जी मुझे अर्ज करना था कि तहियात वाजिब है, उसके बाद हाँ। थोड़ी देर कोई खामोश हो गया, उसके बाद दुरूद शरीफ है। हाँ, तो अगर खामोश हो गया और 3 सुभान अल्लाह की मिकदार खामोश रह गया, कायदा ये कौन वाजिब से कायदे में? कायदे आखिरा में। हाँ, तो बहरहाल तो वहाँ सजदे सौ की हाजत नहीं होगी, नमाज हो जाएगी, क्योंकि दरूद इब्राहिम जो है वो वाजिब नहीं है। वहाँ 2 वाजिब के दरमियान ताखीर नहीं हो रही है। तहियात वाजिब है, वो मुकम्मल पढ़ लिया है वो। अब उसके बाद दरूद इब्राहिम के आगाज करने में, स्टार्ट लेने में अगर ताखीर हो भी गई तो नमाज हो जाएगी, सजदे सौ का वहाँ कोई पहलू नहीं होगा। और कोई सवाल अस्सलाम कीजिए। वालेकुम हज़रत। वालेकुम सलाम। जी फरमाएं। नमाज वितर में तकबीर कुनूत से पहले हजरत हाथ जो बंधे रहते हैं, तकबीर कह के हाथ छोड़ करके तकबीर के लिए हाथ उठाते हैं, और कुछ लोग बिना छोड़े उठाते हैं। इसमें क्या करना चाहिए? हाथ छोड़कर नहीं उठाएंगे, बल्कि हाथ बांधे बांधे जो है हाथ उठा लेंगे, हाथ छोड़ा नहीं जाएगा। समझ रहे हैं? जी हजरत। सही तरीका ये है कि हाथ बांधे बांधे आप तकबीर कुनूत कहेंगे। और अस्सलाम वालेकुम हज़रत। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी हज़रत जोहर में और असर में जो तकबीर जो खामोशी से पढ़ी जाती है ना हज़रत, उसमें अकेले अगर हो तो तब भी खामोशी से पढ़ना होगा बगैर आवाज से। समझा नहीं क्या बोल रहे हैं आप। जोहर और असर की नमाज में जो किरत करते हैं ना हज़रत, किरत हाँ आहिस्ता आवाज में करते हैं ना, अगर हाँ, अकेले पढ़ रहे हो तो तब भी आहिस्ता से ही करना होगा। आहिस्ता पढ़ना उसको वाजिब है। एक आयत भी बुलंद आवाज से पढ़ देगा तो सजदे से वाजिब हो जाएगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम हजरत। फजर और मगरिब और इशा अगर हम तन्हा पढ़ रहे हैं तो उस नमाज के लिए क्या हुक्म रहेगा? अगर हम तन्हा घर में पढ़ रहे हैं तो उसके लिए वही आहिस्ता मैंने पढ़ना। अर्ज किया कि अफजल है कि मुनफरिद अकेले पढ़ने वाला वो जहरी नमाज बुलंद आवाज से पढ़ सकता है, लेकिन ये उस वक्त है कि कोई फितना ना हो, कोई फसाद ना हो। अस्सलाम अब वालेकुम। घर में तो कोई इंतशार नहीं होगा, तो पढ़ सकता है। जी वालेकुम सलाम। इम्तियाज भाई, सवाल ये था जैसे कि ये बताएं कि अगर किसी ने जो है सूरत मिलाना भूल गया क़याम में और रुकू की हालत में उसे याद आया तो वो लौट जाए और सूरत मिलाकर दोबारा रुकू करे। अब ऐसी सूरत में क्या कायदे आखिर में उसे सच्चे सहू करना वाजिब होगा? हाँ, सजदे सौ तो वाजिब होगा, मैंने अर्ज किया है, सजदे सौ हर सूरत में वाजिब होगा, सजदे सौ वाजिब होगा। जी अस्सलाम वालेकुम हज़रत। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। हज़रत अगर अत्तहियात पढ़ रहे हैं, अगर अल्फाज दोहरा दिए, जैसा कि अत्तहियातु लिल्लाहि और एक बार लिल्लाहि पढ़ दिया तो क्या? कोई हर्ज नहीं है। अगर वो ऐसा है कि उसको इत्मीनान नहीं हुआ है कि सही अदा नहीं हुआ, दोहरा सकते हैं। इम्तियाज भाई, सवाल ये है कि जैसे अगर उसने सूरत किरत नहीं की थी, यानी अलहम्दो के बाद सूरह फातिहा के बाद उसने सूरत नहीं मिलाई थी, तो रुकू में याद आया तो लौट जाए, फिर उसके बाद कौमा में याद आया तो भी लौटने का हुक्म है, लेकिन अब वहां पर भी नहीं याद आया, उसको सजदे में याद आया, पहले सजदे में, तो अब नहीं लौटेगा। अब जी। तो कौन सी पहली रकत में नहीं मिलाया है, पहली या दूसरी कोई भी रकत में, तो अब आने वाली रकत में मिला लेगा, तीसरी में मिला लेगा, तीसरी में मिला लेगा। और आखिर में सजदे सौ करेगा। अगर उसने पहली रकत में मतलब नहीं मिलाया था और उसको याद आया कि मैंने पहली रकत में नहीं मिलाया लेकिन दूसरी रकत में पढ़ा,
तो अब उसको तीसरी रकत में मिलाना पड़ेगा वो सूरत। हाँ, तीसरी में मिलाएगा, तीसरी अगर में दो ही मिलाएगा रकत और वाली आखिर में नमाज, सजदे सौ करेगा। जी जज़ाक। अगर 2 ही रकत वाली नमाज है तो हजरत दो वाली है तो अब जो है सजदे सौ करेगा खाली। अगर 2 रकत वाली है और दूसरी में नहीं मिलाया और सजदे में याद आया तो अब कोई ऑप्शन नहीं है उसके लिए, सजदे सौ से नमाज पूरी करनी। जी जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हजरत कल हमारे एक साथी ने सवाल किया था कि खुरूज बेसी के दुख से कि एक काम फेरने के बाद वजू टूट जाए तो फिर वो क्या करे, तो उसका वजाहत फरमाइए। हाँ, उसको देखना रह गया मुझसे, मैं भी उस पर कुछ अर्ज नहीं कर सकता हूँ, इंशाल्लाह जुमेरात को। इम्तियाज भाई, जी सूरत के हवाले से मसाइल थे, कल जो हमने मसाइल समाप्त किए थे, मसला ये था कि कल हमने समाप्त किया था कि जो तरतीब के अलावा अगर कोई जो है सूरत पढ़ता है, यानी पहली रकात में उसने सूरह फील पढ़ा और दूसरी रकात में जो है उसने सूरह कौसर पढ़ लिया, इस पर फरमाया गया था कि वो सजदे ज़रूर करे, तो इसकी थोड़ा वजाहत फरमा देना, क्योंकि कल कुछ साथियों को कंफ्यूजन था। सजदे सौ कहाँ बोला गया उसमें? नहीं, तो इसमें ऐसा करना क्या है? अगर उसे सूरह कुरैश याद है और उसको पढ़ना भी याद था तो अब जानबूझकर उसने सूरह कुरैश छोड़ दिया है तो नमाज हो जाएगी, मकरूह तंज़ीह ही होगी। अच्छा, नहीं, क्योंकि इसमें कैसे होता है कि जब नमाज के लिए खड़े हुए तो जैसी जो है जहन में जो सूरत आई बंदा वो पढ़ लेता है। अब कभी उसके जहन में ये नहीं था कि हाँ इसके बाद वाली यही सूरत है, उसने पढ़ लिया तो उसमें नहीं, ऐसा नहीं है। जब आप नमाज में खड़े हो तो उससे पहले ही आपको ये एहतमाम करना चाहिए कि मुझे कौन सी सूरह पढ़ना है। अच्छा, हाँ, ये और सेटिंग आप दूसरा, पहले ही कर लें। अच्छा, दूसरा सवाल ये था कि जैसे सूरत के हवाले से था, ये तो इस एतबार से हो गया, लेकिन अगर कभी किसी ने जो है छोटी सूरत पहली पढ़ ली और बड़ी वाली सूरत बाद में पढ़ी, यानी 3 आयत वाली पहले पढ़ी उसके बाद 5 आयत वाली, तो इस पर क्या सजदे सो करना होगा तो या नमाज हो नमाज हो जाएगी जाएगी? ना, सजदे सौ नहीं होगा, बगैर सजदे सौ की नमाज हो जाएगी। मकरूह है, मकरूह तंज़ीही है। अच्छा, जी, इम्तियाज भाई, जैसे 2 रकत यानी फर्ज नमाज हम अदा कर रहे हैं तो 2 में सूरत मिलानी है और 2 में नहीं मिलानी है, और मतलब खामोशी से, यानी जैसे 2 में तिरत करनी है और 2 खामोशी से पढ़नी है। तो अब ऐसी सूरत में अगर कोई बंदा सूरह तीसरी रकत में सूरह फातिहा उसने उसकी अदायगी हो गई, यानी उसने जैसे 2 रकातों में पढ़ रहा था वैसे तीसरी रकात में भी धुन में पढ़ना शुरू कर दिया और वो कोई 1 हर्ज से 2 नहीं, आयतें कोई हर्ज नहीं है, 3 आयत भी पढ़ सकता है। पढ़ दे और फिर बाद में उसको याद आया कि अरे तो यहाँ खामोशी से तिलावत करनी थी लेकिन मैंने जहरी में पढ़ना शुरू कर दिया, तो अब अच्छा, ऐसी बुलंद सूरत। आवाज से पढ़ दिया है, जी 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 जी, हाँ तो सजदे सौ वाजिब हो। सजदे सब वाजिब हो जाएगा ना। ठीक। इम्तियाज भाई, इम्तियाज भाई, सूरह फातिहा से रिलेटेड सवाल था। हाँ, जैसे आपने ये फरमाया कि अगर 2 मरतबा किसी ने सूरह फातिहा यके बाद दिगरे पढ़ लिया कि उसमें कोई सूरत हाइल ना हुई तो उस पर सजदे सहू वाजिब होगा, तो इसमें क्या ये सूरत ये होगी कि पहली मरतबा उसने वलद्दौलिन तक पढ़ा था, उसके बाद उसने फौरन सूरह फातिहा शुरू किया, ये सूरत होगी, या सूरह फातिहा के दरमियान ही उसने जो है कुछ आयतों को डबल पढ़ लिया तो ये सूरत होगी? एक मरतबा सूरह फातिहा मुकम्मल पढ़ा वलद्दालीन तक, अब दरमियान में चंद आयतें आ गई और फिर उसने गलती से सूरह फातिहा की अक्सर आयतें पढ़ दिया, ये मुराद है। तो ये कंडीशन में सजदे सौ नहीं होगा। जैसे मैंने तरावी की मिसाल दी, इमाम साहब ने सूरह फातिहा पढ़ी, फिर सजदे तिलावत चंद आयतें पढ़ी, आयतें सजदा पढ़ी, सजदे तिलावत किए, अब दोबारा खड़े होकर उन्होंने फिर सूरह फातिहा रिपीट हो गई, तो अब वहाँ सजदे सौ नहीं होगा। वजह ये कि पहली सूरह फातिहा के बाद चंद आयतें आ गई।
जो कंडीशन आप बोल रहे हो तो सजदे सौ वाजिब हो जाएगा। नहीं वजह ये जैसे कि वाजिब की अदायगी में ताखीर हुई ना। इम्तियाज भाई, जैसे बोलना ये था कि किसी ने सूरह फातिहा पढ़ना शुरू किया, ईदिन सिरातल मुस्तकीम पर पहुंचा, तो ईदिन सिरातल मुस्तकीम में उसने जो है 3 मरतबा या 4 मरतबा पढ़ लिया, उसको आगे की आयत तो, याद नहीं आ रही थी। इस सूरत में तो इस सूरत यदि में पहली ही मरतबा सूरह फातिहा चल रहा है, 3 आयतें पढ़ने के बाद उसने चौथी जो आयत या तीसरी आयत ही जो है 3 से 4 मरतबा पढ़ लिया, क्योंकि आगे वाली आयत उसके जहन में नहीं आ रही थी। तो बहरहाल यहाँ सजदे सौ का हुक्म नहीं होगा। वजह यह कि उसने एक आयत को रिपीट किया है, अक्सर आयतों को उसने जो है नहीं पढ़ा है। हेलो जी जी, आवाज आ रही है कैसे? वहाँ सजदे सौ की जरूरत नहीं होगी। हाँ, अगर वहाँ सजदे सौ की एक पहलू ये है कि आयतें याद करने के लिए वो खामोश हो गया। दौरान किरत कहीं भी, चाहे सूरह फातिहा में हो चाहे सूरत के दरमियान हो, कभी भी दौरान किरत अगर इमाम हो या मुनफरिद हो, अकेले पढ़ने वाला हो, वो खामोश हो गया और चुप रहने में 3 सुभान अल्लाह का वक्फा गुजरा, तो अब सजदे सौ वाजिब। कासिम चौधरी साहब, आप सवाल कर लीजिए। कासिम चौधरी साहब, आपका सवाल था, वो सवाल कर लीजिए आप। इम्तियाज भाई अस्सलाम वालेकुम। अगर कायदे में बैठने के बाद अत्तहियात पढ़ने की बजाय सूरह फातिहा निकल गया, तो भी बाद में अत्तहियात पढ़ के सजदे सहू करना पड़ेगा? अत्तहियात पढ़ेगा और उस पर सजदे सौ वाजिब होगा। अच्छा, नहीं, सजदे अत्तहियात से पहले एक आयत भी अगर पढ़ दिया, याद रखें कयाम के अलावा कहीं भी कुरान पढ़ना पाया गया, अगरचे एक आयत ही सही, तो तर्क वाजिब होगा, सजदे सौ वाजिब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। हज़रत, मेरा एक सवाल था कि अगर मगरिब की नमाज अदा कर रहे हैं तो उसमें इकामत तन्हा तन्हा अदा कर रहे हैं, तो उसमें इकामत कहना ज़रूरी है? मुस्तहब है। अच्छा, जी जी। और दिगर नमाजों में, ज़ोहर असर मगरिब वगैरह? हर नमाज में अगर आप अकेले भी पढ़ रहे हैं जी तो जी, इकामत कहना चाहिए। अगर नहीं, किसी ने नहीं कहा तो क्या हुक्म लगेगा उस पर? खिलाफ मुस्तहब हुआ, नमाज हो जाती है, नमाज हो जाएगी। बेहतर था कि कही जाए। जी जी, जज़ाकल्लाह। इम्तियाज भाई, जी एक सवाल था मेरा। हाँ। 3 रकात का नमाज जो वितर है, उसमें पहली रकात में इजाजा पढ़ा, दूसरी में तब्बत यदा और तीसरी में कुल वल्लाहु करते। हाँ। लेकिन अगर किसी ने भूले से पहली रकात में कुल औज़ु रब्बिल फलक पढ़ लिया, दूसरी में कुल औज़ु रब्बिन नास पढ़ लिया, तो तीसरी में क्या करेगा? तीसरी में भी नास पढ़ दे, कोई हर्ज नहीं। भूले से है तो नमाज बिला कराहत हो जाएगी। और अगर किसी ने सूरह फातिहा के बाद कुल वल्लाहु अहद पढ़ लिया तीसरी रकात में, तो अगर भूले से हुआ है तो भी बिला कराहत नमाज हो जाएगी, और जानबूझकर ऐसा किया है तो अब नमाज मकरूह तंज़ीही होगी। दुआ कुनूत में अगर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम शुरू कर दिया बिस्मिल्लाह पढ़ के, तो नमाज होगी, क्योंकि दुआ है, वो एक दुआ है। हो जाएगी, लेकिन जायज नहीं है बिस्मिल्लाह पढ़ना। इसी तरह तहियात, दरूद इब्राहिम, दुआ मासूरा से भी पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना नाजायज है। पढ़ लिया तो नाजायज हरकत हुई, लेकिन सजदे सौ की वहाँ जरूरत नहीं होगी। इम्तियाज भाई, एक सवाल अपने हमारे अरबाज भाई की तरफ से है कि अगर रुकू से उठते वक्त अगर समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहना भूल कर अल्लाहु अकबर बोल दिया तो उस पर क्या हुक्म है? ये याद रखें कि तकबीरात इंतकाल, हालांकि अभी ये मैंने इसकी पर गुफ्तगू की है। जी जी, आपने बताया है।
लेकिन अब सवाल आया तो इसलिए मैंने कर दिया। जी, तकबीर तहरीमा के अलावा जो तकबीर है रुकू में जाने की, सुजूद में जाने की, वो सब मुस्तहब है। अगर किसी ने समी अल्लाह लिमन हमिदा की जगह अल्लाह अकबर कह दिया या अल्लाह अकबर की जगह समी अल्लाह लिमन हमिदा कह दिया तो खिलाफ मुस्तहब अमल हुआ, नमाज हो जाएगी, सजदे सौ की वहाँ हाजत नहीं। अस्सलाम वालेकुम हजरत। इमाम साहब ने नमाज मगरिब में खिरत के दौरान जो सूरह जिलजाल है उसमें फमैया अमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा की जगह वमैया अमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा वो आगे पीछे कर दिया, तो ऐसे नमाज हो जाएगी? इससे नमाज हो जाएगी क्योंकि माने नहीं बिगड़ रहे, फसाद माना नहीं हो रहा है, तरतीब के खिलाफ हुआ, नीचे वाली आयत पहले हो गई फिर बाद में हो गई, नमाज हो गई। इम्तियाज भाई, कासिम चौधरी साहब का एक सवाल है कि सिर्री नमाज में कितनी आवाज से किरत करें? इतनी के अगर कोई शोर गुल ना हो और उसकी सुनने की जो कुव्वत है उसमें कोई कमजोरी ना हो तो उसके अपने कान तक आवाज पहुंचती है। बाज लोग एकदम चुप रहते हैं, उनका होठ, बहुत अच्छा सवाल किया उन्होंने, होठ भी उनका हिलता नहीं है ऐसे, तो अब ऐसे वो नमाज पढ़ रहा है, जब होठ हरकत नहीं कर रहा है तो अल्फाज निकलने का, आवाज पैदा होने का कोई सवाल ही नहीं है। तो ऐसी जो चुप्पी नमाज पढ़ेंगे उनकी नमाज नहीं होगी। याद रखो, जहां भी कुछ पढ़ना है, चाहे नमाज में चाहे गहरे नमाज में, कुछ लोग तिलावत करते रहते हैं, उनका होठ बंद रहता है, ऐसे से उंगली घुमाते रहेंगे या नजर से ऐसे देखते रहेंगे, मन मन में पढ़ रहा है वो, उसे कुरान देखने का सवाब मिलेगा, तिलावत का सवाब नहीं मिलेगा। पढ़ने की डिफिनेशन शरीयत के नजदीक ये है कि अगर कोई शोर गुल ना हो और उसकी कुव्वत समात कमजोर ना हो तो उसके अपने कान तक आवाज रहना चाहिए, तो वो पढ़ना माना जाएगा। समझ रहे हैं? जी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हजरत, ये अर्ज करना था कि आपने जो बोला था कि अल्लाह अकबर कोई सही नहीं बोला, मानो कि अल्लाह अकबर या अल्लाह अकबर ऐसा कुछ गलत पढ़ दिया, तो खाली वो तकबीर तहरीमा में ही हुक्म है या तकबीरात इंतिकालिया दूसरी है? हर तकबीर में हो, हर तकबीर में ऐसा है? जी जी जी, जज़ाकल्लाह। बाज लोग ये समझते हैं तो मुस्तहब है, मुस्तहब में गलती हुई तो कोई जो है खास हुक्म नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है। मुस्तहब में भी ऐसी गलती हुई कि माने बिगड़ जाएं तो नमाज नहीं होगी। जैसे रुकू में सुभान रब्बियल अज़ीम पढ़ना ये मुस्तहब है, 3 मरतबा पढ़ना सुन्नत है, लेकिन वो ज़ौ से है, ज़ौपुर होगा, सुभान रब्बियल अज़ीम। अगर किसी ने ज़ा से अदा किया सुभान रब्बियल अज़ीम, नमाज फासिद हो जाएगी उसकी, नमाज जाती रही उसकी। ये नहीं देखा जाएगा कि मुस्तहब में गलती हुई है, किसी भी अमल में गलती हो, नमाज में, कुरान में या दुआ में या मुस्तहब्बात में या जो नमाज के जिक्र अदकार हैं, तस्बीहात हैं, उसमें ऐसी गलती के माने बिगड़ जाएं तो नमाज जाती है। इम्तियाज भाई, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। लियाकत भाई एक मिनट रुकिए ना, वो मक्के शरीफ से एक हमारे अयाज भाई हैं, वो सवाल करना चाहते हैं कि इमाम काबा के पीछे नमाज होगी या नहीं, क्योंकि उनके अकीदे में या रसूल अल्लाह पुकारना शिरक है और हमारे सुन्नी बरेलवी अकीदे में शिरक नहीं है। मुफ्ती साहब इसकी वजाहत फरमा दीजिए। बहरहाल आपने खुद उनके अकायद की वजाहत कर दी है, तो मादअल्लाह जब अहले सुन्नत व जमात जो मोमिनीन हैं उनको वो मुशरिक बताते हैं, तो हम तो मुशरिक नहीं होंगे, लेकिन हदीस पाक है जब दो मुसलमान एक दूसरे को काफिर कहते हैं तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं एक काफिर जरूर हो जाता है।
तो हम तो अल्हम्दुलिल्लाह मोमिन हैं, तो उनका हुक्म उन पे लौटेगा और वो मादल्ला इस्लाम से निकल जाएंगे, तो उनकी इब्तिदा में नमाज बहरहाल नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। इम्तियाज साहब, ये मुझे ये पूछना था कि क़याम की हालत में आंख बंद करके किरात करना कैसा है, और अगर सजदे में अगर आंख बंद करें तो कैसा है? नमाज में इससे कुछ कबात है क्या? ऐसा है कि अगर कोई ऐसा शख्स है कि उसे आंख बंद करके तिलावत करने में या रुकू सुजूद में जो है सुकून मिलता है और उसे खुशू व खुजू की कैफियत हासिल होती है, तो उसका बंद करके पढ़ना अफजल है, मुस्ताहब है कि बंद करके पढ़े। और किसी को आंख खोल के नमाज में इत्मीनान की जो है दौलत मैसर आती है, वो खोल कर पढ़े। दोनों तो नमाज में कोई कमी पेशी नहीं होगी उस वजह से? नहीं, इसमें कोई कबाहत। और अंधेरे में नमाज पढ़ना कैसा है? फज्र की नमाज उजाले में पढ़ेंगे। बाज़ मसाजिद वगैरह में जो है जमात खड़ी होती है फज्र में, तो अंधेरा कर देते हैं, उजाले में पढ़ेंगे। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला के नज़दीक फज्र की नमाज उजाले में पढ़ना ये अफजल है। राह इशा और मगरिब अगर कोई मुनफरिद है या नवाफिल में, अगर उसको इत्मीनान अंधेरे में मिलता है, जैसे उजाले में ख्यालात भटकते हैं, चीज़ें नज़र आती हैं, इधर उधर खो जाता है, तो अगर अंधेरे में उसको नमाज में ज़्यादा कैफ और सुरूर मिलेगा तो वो लाइट वगैरह बंद करके पढ़ सकता है। खुसूसन नफल नमाज जो रात की नमाज है। इम्तियाज भाई वक्त ज्यादा हो गया, 11:06। एक बार मैं आज सोचा था 10 मिनट आप लोग का और लूंगा, लेकिन वक्त ज्यादा हो गया। इम्तियाज भाई, आँख बंद करके नमाज पढ़ना मकरूह सुना है मैंने। मकरू वो उसके लिए है जिसको जो है आंख बंद करके करार मिलता है, सुकून मैसर आता है और वो खोल के पढ़ता है, तो मकरूह तंजीही फरमाया। इम्तियाज भाई बस ये आखिरी सवाल अगर और किसी का हो तो वो कर दे, नहीं तो मैं कर दूं। अस्सलाम वालेकुम। इम्तियाज भाई, पिछले हफ्ते मैंने एक सवाल किया था। हेलो, जुमा के दिन का या इत्र वगैरह जो बेचते हैं वो ना? जी 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 हजरत। हाँ हजरत। उस पर मैंने एक दो मुफ्तियान किराम से गुफ्तगू की है, अभी कोई इस पर डिसीजन नहीं हुआ है, इसलिए इंशाल्लाह आइंदा रखते हैं। इम्तियाज भाई ये आखिरी सवाल है कि अगर कोई बंदा फर्ज पढ़ रहा है, जैसे आप फर्ज पढ़ रहे थे, मैं आया और मुझे पता चला कि आप फर्ज पढ़ रहे हैं, तो मैं आपके साथ शामिल हो गया। अब जब मैं आपके साथ शामिल हुआ तो आपने इससे पहले नीयत के बाब में आपने ये बताया था कि बंदा नीयत ये करे कि मैं हाजरीन का इमाम हूँ, तो अब हाजिर होने वालों का जी, तो अब ऐसी सूरत में फिर तो वही वो नियत कर ले। अच्छा, जैसे आपने हाथ लगाया मुझे, तो मुझे चाहिए मैं वही नियत कर लूं कि मैं इमाम हूँ हाजरीन का और जो हाजिर होंगे उनका भी। जी जी, जज़ाकल्लाह जज़ाक। इसी वक्त नियत हो जाएगी। उस्मान भाई सवाल करते। जी जी इम्तियाज भाई, आप कुछ फरमा रहे थे। अगर चलो मैंने नियत नहीं भी की, इमामत की नियत नहीं भी की, लेकिन आपकी नमाज मेरे पीछे हो जाएगी, मुझे ये होगा कि इमामत का सवाब जो है वो नहीं पाऊंगा। जी, इमामत का सवाब नहीं मिलेगा। हाँ जी। तो अगर मतलब अगर मैं ये दिल में नियत नहीं भी करता हूँ और चूंकि अब वो उसने हाथ लगा दिया है, तो अब मैं इमाम हो ही गया हूँ, तो अब ऐसी सूरत में नियत तो है ही है कि हाँ भाई ठीक है मैं इसकी इमामत ही कर रहा हूँ। हाँ बस जी, हो गई नियत, हो गई नियत नाम है दिल के पक्के इरादे का। जी आपने जी अपने जी आप को इमाम जो है
دل سے تسلیم کر لیا ہے تو ابتدا صحیح ہوگی. عثمان بھائی سوال کر لے, نہیں تو پھر امتیاز بھائی دعا کر لیں گے انشاءاللہ. آج 10 منٹ زیادہ ہو گئے ماشاء اللہ. واجبات نماز کے بعد سوالات بہت رہتے ہیں. جی امتیاز بھائی دعا فرماتے, شاید عثمان بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللهم ربنا 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 آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا رب العالمین. یا خدا قدر و جبار, ہم سب کی حاضری کو قبول فرما. جتنے ناظرین ہیں سب کو دنیا اور آخرت میں اجر عظیم عطا فرما. میرے مولا دنیا اور آخرت میں خیر کثیر عطا فرما, علم نافع عطا فرما, عمل کی خیرات عطا فرما, عمل میں اخلاص عطا فرما. پورے عالم اسلام کے مسلمانوں پر فضل و کرم کی نظر فرما. سب کی جان و مال, عزت و آبرو, ایمان کی حفاظت فرما. مظلومین کی مدد فرما. مولا کورونا وائرس سے ہمیں نجات عطا فرما. ہمارے شہر کو, ہمارے گلی کوچے کو, ہمارے ملک کو اس سے نجات عطا فرما. لاک ڈاؤن سے ہمیں رہائی نصیب فرما. جتنے بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما, انہیں صحت و تندرستی عطا فرما. شافی ہے, تو کافی ہے, شفا تیرے دست قدرت میں ہے. مولا مریضوں پر کرم کی نظر فرما دے. خاص طور سے محب گرامی موسیٰ بھائی کو صحت و تندرستی عطا فرما. ان کے والد محترم کو شفا عطا فرما. عاصم بھائی کے بڑے بھائی کو شفا عطا فرما, انہیں صحت و تندرستی عطا فرما. جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی جو نہ کر سکے سب پر کرم کی نظر فرما. ہمارے گھر کے ایک ایک فرد کی حفاظت فرما. ڈاکٹر افتخار صاحب اور غفران انصاری صاحب کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین. ناظرین سے گزارش ہے کہ کل سنیچر ہے اور ہر سنیچر کو ہمارا سنی دعوت اسلامی کا جو مرکزی اجتماع SDI چینل پر یوٹیوب پر لائیو ریلے ہوتا ہے, جس میں امیر محترم امیر سنی دعوت اسلامی کا خطاب نایاب ہوتا ہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ کل ضرور بھی ضرور SDI لائیو اجتماع میں شامل ہونے کی کوشش کریں. انشاءاللہ تعالی اب ہماری اور آپ کی ملاقات آئندہ ہفتے آئندہ کی نشست میں ہوگی, جمعرات اور جمعہ کو رات 10 بجے انشاءاللہ. حضرت تو ریفیٹ دیکھنے کے لیے وہ جو آپ نے کل چینل کا نام بتایا تھا نا کوبا, وہ تھوڑا اسپیلنگ سے QUBA قبا زون, قبا زون میں یہاں چیٹ میں ڈال دیتا ہوں. QUBA قبا زون چینل, دیکھیے ابھی آپ کے پاس آیا ہوگا, سب کے پاس قبا زون چینل. اگر ریپیٹ آپ کو یہ اگر دیکھنا ہے تو آپ یہ چینل پر جا کر دیکھ سکتے. ٹھیک ہے.